امریکی سیاستدان یا سرکاری افسران کے قتل کی مبینہ سازش کے الزام میں امریکہ میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ پر فرد جرم عائد۔ عدالتی دستاویز کے مطابق 46 سال کا آصف مرچنٹ ایران میں وقت گزارنے کے بعد پاکستان سے امریکہ آیا تھا تاکہ سازش پر عمل کے لیے لوگ بھرتی کر سکے۔ آصف مرچنٹ جن کرائے کے قاتلوں سے رابطے میں تھا وہ دراصل انڈر کور FBI اہلکار تھے۔ منصوبے پر عمل آصف مرچنٹ کے امریکہ سے نکلنے کے بعد اس کے خفیہ پیغام بھیجنے پر ہونا تھا۔ اگست کے آخری ہفتے یا ستمبر کے پہلے ہفتے میں قتل کی منصوبہ بندی تھی۔ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آصف مرچنٹ کا ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کرین جان پیئر کی وضاحت۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق آصف مرچنٹ نے بتایا کہ وہ کراچی میں پیدا ہوا۔ اس کے پاکستان کے علاوہ ایران میں بھی بیوی بچے ہیں۔ وہ کئی بار ایران، شام اور عراق جا چکا۔ اس کے منصوبے کے 3 حصے تھے: ہدف کے گھر سے USB ڈرائیوز چوری کرنا، احتجاج کی منصوبہ بندی اور کسی سیاستدان یا سرکاری اہلکار کو قتل کرنا۔ امریکی میڈیا رپورٹ میں FBI کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مبینہ سازش کا ہدف ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی حکومت کے موجودہ اور سابق اہلکار تھے۔ امریکہ میں آصف مرچنٹ کی گرفتاری پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں، امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، مزید تفصیلات کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ معاملے کی تحقیقات جاری ہیں، باضابطہ رد عمل دینے سے پہلے آصف مرچنٹ کے ماضی سے متعلق معلومات کی توثیق چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا چیف ایڈوائزر بنانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں مشاورتی اجلاس، بنگلہ دیش طلبہ تحریک کے رہنماؤں سمیت تینوں افواج کے سربراہان کی بھی شرکت۔ حسینہ واجد کے بھارت فرار کے بعد بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ توڑ دی گئی۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ بار کا بھارت سے حسینہ واجد کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر خالدہ ضیاء کو رہا کر دیا گیا۔ پولیس کی ملک بھر میں ہڑتال، مظاہرین پر گولیاں چلانے پر معافی مانگ لی۔ کہا، حسینہ واجد سرکار نے عوام کی نظروں میں ولن بنا دیا۔ بنگلہ دیش میں عوام بھارت سے بھی متنفر۔ ڈھاکہ میں مظاہرین نے اندرا گاندھی کلچرل سینٹر جلا دیا، سامان توڑ پھوڑ دیا، اندرا گاندھی کلچرل سینٹر کو کھنڈر بنا دیا۔ بھارتی تجزیہ کاروں نے اعتراف کیا کہ بھارت شیخ حسینہ کا سب سے بڑا حمایتی تھا، اسی لیے وہاں کے عوام بھارت سے بھی اتنی ہی نفرت کرنے لگے۔ بھارت کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ شیخ حسینہ کی آمرانہ حکومت سے عوامی نفرت اس حد تک پہنچ جائے گی کہ انہیں ملک سے فرار ہونا پڑے گا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی حکومت کی بیجا حمایت اور بنگلہ دیش کے معاملات میں مداخلت بھی حسینہ واجد کے زوال کی وجہ بنی۔ بنگلہ دیش میں احتجاج کے دوران پیر اور منگل کو 97 مقامات پر اقلیتی برادری کے املاک پر حملے کیے گئے۔ بنگلہ دیش میں گارمنٹ فیکٹریاں آج سے کھولنے کا اعلان۔ اپوزیشن کے شور شرابے اور ہنگامے کے دوران قومی اسمبلی اور سینٹ نے ایک ہی دن میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 منظور کر لیا۔ مقررہ وقت پر پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا آزاد رکن ہی تصور ہوگا۔ مقررہ وقت تک لسٹ جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی مستحق نہیں ہوگی۔ آزاد امیدوار کا ایک بار کسی جماعت کو جوائن کرنا ناقابل واپسی ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ PTI خواتین اور اقلیتی نشستوں کی حقدار ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان PTI سے وابستگی کا حلف نامہ دیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 صدر کے دستخط کے بعد قانون بن جائے گا۔ بل کی منظوری کے عمل میں PTI کی ترامیم مسترد۔ اپوزیشن کا ایوان میں احتجاج، شور شرابہ، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ الیکشن ایکٹ ترمیم کا بل لیگی رکن بلال اظہر کیانی نے پیش کیا۔ قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ قانون سازی سے الیکشن ایکٹ کی شقوں کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ارکان بیان حلفی دے چکے ہیں کہ ان کا تعلق PTI سے نہیں، سنی اتحاد کونسل سے ہے۔
तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशाने इबरत बनेगा। कौमी असम्बली से खिताब में बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ को चाहिए कि हसीना वाजिद को फोन करके फरार का तरीका पूछ लें। जद्दा में OIC के वज़राए खारजा इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसहाक डार सऊदी अरब पहुँच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली जारहियत इजलास के एजेंडे में शामिल। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद के बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सरकारी रिहायशगाह न रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए माहाना हाउस सब्सिडी देने की मंजूरी दे दी। काबीना ने DI खान में नए खैबर पख्तूनख्वा हाउस के लिए 35 आसामियां तख्लीक करने की भी मंजूरी दे दी है। मेयर, तहसील चेयरमैन का एजाजिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए करने की मंजूरी। यूनियन काउंसिल और विलेज काउंसिल चेयरमैन का एजाजिया 20,000 रुपए से 30,000 रुपए कर दिया गया। हुकूमती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज होगा। एक हफ्ते से तातुल का शिकार हुकूमत और जमात इस्लामी में मंगल की रात मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में मुलाकात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि 2 टोक बात की कि आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। हुकूमत नजरसानी करके टैक्सेस वापस ले। हुकूमती कमेटी के अरकान तहरीर की सूरत में आज तजावीज़ देंगे। तजावीज़ मिलने के बाद हम मुशावरत से अपना फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात में काफ़ी अच्छी बातचीत रही, मुस्बत पेशरफ्त हुई। हाफिज नईम ने कहा कि जमात इस्लामी के मुतालबात में कोई ऐसा मुतालबा नहीं जो काबिल अमल न हो। मुतालबात के हक़ में जमात इस्लामी का कराची के बाद लाहौर और पेशावर में भी धरनों का ऐलान। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली, रिहा कर दिया गया। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया था। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, ना ही कोई असलहा या बारूदी मवाद उनसे बरामद हुआ। रऊफ हसन 75 साल के बुजुर्ग हैं और सख्त बीमारियों का शिकार हैं। दरख्वास्त जमानत मंजूर की जाती है। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। महकमा अनहार ने मटियारी में RD 891 के मकाम पर रोडी केनाल के पुश्ते मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर का ढेरकी और दीगर इलाकों का दौरा, बारिश में होने वाले नुकसानात देखे। कहा सिंध हुकूमत ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मीरपुर, माथेलो और ढेरकी के इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया है। ढेरकी के वार्ड नंबर 12 के कुछ देहात केनाल ओवरफ्लो होने की वजह से डूबे हैं। मुतासिरा अफराद को टेंट और राशन फराहम करने की हिदायत की है। पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए मेडल की उम्मीदें रोशन कर दी। जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में ही 86.59 मीटर दूर थ्रो करके फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो इवेंट के टॉप 5 में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स, जर्मनी के जुलियन वेबर और कीनिया के जोलिस यगो भी शामिल हैं। इवेंट का फाइनल जुमेरात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:30 बजे शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले के फाइनल में पहुंचने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में ओलंपियन अरशद नदीम ने पूरी कौम का शुक्रिया अदा किया और दरख्वास्त की कि फाइनल में भी उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें।